Ya Ali Madad. Al-Waiz Rai Abu Ali Missionary, Wise number 30, recorded by Mehendi Momin. Was delivered in Canada, Willowdale Jamaat Khana, on the evening of 6th October 1979. पंथ चाली नहीं कोई वरियो पाछो दिया दयुना दथी पंथ साचो एने पंथ चाली नहीं कोई वरियो पाछो जी प्रण प्रण वेदना ध्यावो मुनिवर भाई। मौलाना हाजिर इमाम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जिंदारो। कल मैंने बेव्यू के जमात खाने में ये प्रॉमिस किया था कि हजरत इमाम की अभी जो रीसेंट प्रोग्राम में लंदन में हुई, उसके अंदर हर रोज हर मंडली में और हॉल में रिपीट कर करके इमाम ने 3 जो बातें कही। एक तो ये कि अपने मजहब के ऊपर मुस्तकीम रहो, दूसरा ये कि तुम आपस में संगठित रहो, जमात की सेवा करो, और तीसरी बात यह फरमाई कि तुम अपनी जो प्रणालिका है उसको कभी मत छोड़ना। तो आज मैं इन ट्रेडिशंस प्रणालिका के ऊपर मैं ये सारी बात करूंगा जो बहुत जरूरी है। ट्रेडिशंस जो हैं इनको अरबी ज़बान के अंदर रिवायात कहते हैं, हम इसको प्रणालिका बोलते हैं। हमारे बाप दादाओं से बात ऐसी बातें चली आती हैं कि जो बातें सैकड़ों हजारों साल से वडीलों के अनुभव से सच होती हैं और उनके अंदर जमातों के, कुर्बों के और व्यक्तिगत आदमियों के फायदे होते हैं। ट्रेडिशंस धार्मिक भी होती हैं और सामाजिक भी होती हैं। इमाम ने हमें एक तरफ मजहब के ऊपर मुस्तकीम रहने के लिए फरमान किया, तो दूसरी तरफ साथ साथ उसने ये कहा कि तुम्हारी ईस्टर्न ट्रेडिशन, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर आके हमें इस बात का थोड़ा थोड़ा डर जरूर है कि अगर हमने अपनी वेस्टर्न हालत को अपना लिया और ईस्टर्न हालत को हमने छोड़ दिया बिल्कुल, हमारी प्रणाली का कभी हम भूल गए, बाप दादाओं का चलता हुआ हजारों साल का मजहब हम भूल गए, तो उसका अंजाम ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता 150 बरस में 2, 4, 5 पीढ़ियों के अंदर इस्माइली कौम आस्ते आस्ते दूसरी कौमों के साथ मिक्स होती जाएगी और हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी एंटिटी है, हमारा व्यक्तित्व है, हमारा इस्माइलीपन जो है वो मिट जाएगा। और इस किस्म की बातें हमारी हिस्ट्री में और दूसरी कौमों की हिस्ट्री में बन चुकी हैं। मैं एक दफा बैरूत गया। एक जमाने के अंदर लेबनान जो था वो सीरिया का एक प्रांत था, प्रोविंस था। 1921 तक ओटोमान एम्पायर थी। पहली जो वर्ल्ड वॉर हुई 1914-19 तक, उसके अंदर टर्की ने जर्मनी का साथ दिया
اور جو ترکی تھی اس وقت اوٹومان امپائر کہلاتی تھی. بہت بہت بڑی امپائر تھی. جتنے بھی مسلم دیش تھے مڈل ایسٹ کے وہ سب اس اوٹومان امپائر کے اندر تھے. یورپ کا بھی کچھ بھاگ اس کے ہاتھ کے نیچے تھا، جیسے کہ رومانیہ، البینیا، یوگوسلاویا. یہ ترکش گورنمنٹ کے ہاتھ کے نیچے ان کے پرانت تھے. یورپین کنٹریز نے اس مسلم امپائر کو توڑنے کے لیے ایک پلان باندھ لیا تھا اور اس کے اندر لگ بھگ وہ کامیاب ہو گئے. ان کا تو یہ بھی پلان تھا کہ ٹرکش گورنمنٹ کو اور دوسرے تمام مسلم دیشوں کو اتنا مٹا ڈالو کہ سینکڑوں سال تک سر نہ اٹھائیں. لیکن حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے خود ذاتی انگت طور پہ اس کے اندر بھاگ لے کے اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ترکی کو بچا لیا. وہ آج میرا سبجیکٹ نہیں. لیبنان ترکی کا بھاگ تھا، یعنی سیریا کا بھاگ تھا اوریجنلی، اور سیریا ترکی کے ہاتھ کے نیچے تھا. تو فرانس نے اور برٹن نے مل کے سیریا کے ٹکڑے کیے. لیبنان جدا کر کے فرانس کو دیا، سیریا جو تھا وہ بھی فرانس کو دیا، اور جو ٹرانس جارڈن تھا جس کو پیلسٹائن کہتے تھے پہلے، وہ برٹش نے اپنے ہاتھ میں لیا، جس میں آج اسرائیل ہے اور جارڈن ہے. اس زمانے کے اندر جب ٹرکش گورنمنٹ مٹ رہی تھی، نئی گورنمنٹ بن رہی تھی، سلطان عبد الحمید جو آخری خلیفہ تھا مسلمانوں کا، اس کو نکال دیا گیا. کمال اتا ترک جو تھا وہ پریزیڈنٹ بنا اور ترکی ایک ریپبلک بن گیا. بہت سے اپنے اسماعیلی اوٹومان گورنمنٹ کے آفیسروں کے ہاتھ سے دکھ اٹھاتے تھے، اس سے بچنے کے لیے وہ بھاگے. جس طرح عیدی امین نے ظلم اٹھایا اور لوگوں کو تنگ کر کے بھگایا، اس طرح سے ٹرکش گورنمنٹ کے جو آفیسر تھے انہوں نے شیعہ لوگوں کو اتنا تنگ کیا کہ اپنا دیش چھوڑ کے بہت سے لوگ بھاگ گئے. وہ زمانہ تھا 1916 اور 1921 کے بیچ میں لگ بھگ 7 سے 8 ہزار سیرین اسماعیلی ارجنٹینا میں چلے گئے جو آج تک ادھر ہیں، اور لگ بھگ 10 سے 15 ہزار اسماعیلی لیبنان میں آ گئے. ان کے ساتھ کانٹیکٹ نہ رہا، گھر کے ساتھ ان کی لین دین کورسپونڈنس اور چیز وغیرہ پتر ویوہار نہ رہا. ارجنٹینا کے وہ 7,000 اسماعیلی وہ بھی آج مٹ چکے ہیں تھوڑے سے. پرنس علی خان نامدار وہاں بہت آیا جایا کرتے تھے، اور یہ بات ہم کو پرنس علی خان نامدار نے فرمائی کہ ارجنٹینا کے اندر 7 سے 8 سے 10 ہزار اسماعیلی سیرین ہیں، آج بھی ہیں. اسی طرح سے لیبنان کے اندر یہ جو 10-15 ہزار اسماعیلی سیریا سے سلنیا سے آ گئے، لڑائی کے بعد ان کا کانٹیکٹ بھی گھر سے ٹوٹ گیا. اندر ان لوگوں نے آپس میں ملنا چھوڑ دیا. ٹریڈیشنز جو ہماری تھی، جو سب سے بڑی اتم ٹریڈیشن جو ہماری ہے وہ جماعت خانہ ہے، جو ہمارا ایک سینٹر ہے، ہماری ہب ہے کہ جس کے اوپر سارا ویل چلتا ہے، وہ چیز انہوں نے بھلا دی. اور آج انجام یہ آیا کہ اس بات کو آج سے 60 برس ہوئے ہیں، ہمارے وہ 15,000 جتنے اسماعیلی جو لیبنان میں تھے وہ میلٹ ہو کے سوسائٹی میں مکس ہو گئے ہیں. کچھ برس پہلے میں جب وہاں گیا تو وہاں ایک اپنا وکیل تھا، ابھی وہ دمشق میں ہے، اس کا نام تھا خضر حموی. کچھ لوگ اس کو جانتے بھی ہوں گے. مولا کے گھر کا عاشق ہے، بہت اچھی فیملی کا سیرین آدمی ہے.
تو میرا بڑا اچھا یاد تھا، اس کو میں نے ایک دفعہ کہا کہ یہاں بہت برس پہلے اسماعیلی آئے تھے، کیا ہوا؟ کہتا ہے ادھر بہت ہے، چلنا ہے؟ میں نے بولا اسی لیے تو بات کی ہے۔ تو بیروت سے تقریباً 70، 80، 90 اور 100 مائل کے وسطار میں یہ لوگ رہتے ہیں۔ ہم لوگ ادھر گئے، ایک سینٹر ہے جس کا نام ہے اکڑ۔ کچھ یاروں دوستوں کو جان پہچان کے کارن سے ہمارا یہ مومن خضر حموی ان کے گھروں میں لے گیا۔ ہم جب پہلے گھر میں پہنچے، ایک 90 برس کی بڈھی اور اس کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر 70، 68، 70 کے قریب تھی، وہ ہم کو ملے۔ یہ ہمارا پہلا گھر تھا۔ بیٹھے باتیں چیتیں کی، میں نے پوچھا کہ اسماعیلی ہو؟ تو کہا ہاں۔ کب آئے؟ کہ ہم 1916 کے فرض میں آئے، لیکن کبھی جماعت خانہ بنا ادھر؟ بولی کبھی نہیں۔ آج کیا حال ہے تمہارے بچوں کا کہ بچے جو ہیں وہ مذہب کو جانتے ہی نہیں۔ میں ان کی ساری ڈیٹیل آج دینا نہیں چاہتا، میرا تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہسٹوریکل پوائنٹ ایک وٹنس اور ایویڈنس کے طور پہ دے دوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور بھوتکال میں پاسٹ میں کیا ہو گیا ہے۔ ہم بہت سے گھر گھومے پھرے، بہت سی چیزوں کے میں نے نوٹس بھی لیے، ریکارڈنگ بھی لی۔ آج ان میں سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، جو اس وقت 20 برس کی عمر کے تھے جب وہ لوگ نکلے، یعنی 80-90 برس سے جو لوگ ہیں، ان کو یہ خیال ہے کہ ہم اسماعیلی تھے، لیکن ان کی جو اولاد ہے اور پھر ان کے بعد جو ان کی اولاد ہے، یعنی ان کے گرانڈ چلڈرن جو ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں مذہب کا۔ ہمارے مذہب کا بھی پتہ نہیں، دوسرے مذہبوں کا بھی پتہ نہیں، کیونکہ اسماعیلی ہونے کی وجہ سے جو ان کی سیکنڈ جنریشن تھی وہ دوسرے مذہبوں سے جدی رہی، لیکن جو تھرڈ جنریشن تھی، گرانڈ چلڈرن تھے، وہ لوگ آہستہ آہستہ کرسچن بن گئے، دوسرے شیعہ سنی گروپ میں چلے گئے، اسماعیلی اینٹیٹی ختم ہو گئی۔ کیوں ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ نہ جماعت خانہ تھا، نہ ان کو مذہب کے ساتھ اور ہماری ٹریڈیشنز کے ساتھ کوئی سبند رہا۔ پولیٹیکل فیئر کے کارن اپنے آپ کو چھپاتے رہے، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے اندر گھبراتے تھے، اس لیے جماعت خانے بھی نہ بن سکے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا بھی چھوٹ گیا۔ یہی بات ارجنٹینا میں ہوئی کہ یہاں 7-10 ہزار اسماعیلی مٹ گئے۔ یہی بات یمن میں ہوئی۔ آج آپ ایجپٹ میں جاؤ تو ہمارے اماموں کی پرانی جاہو جلالی کے بہت سے مونومنٹس کھڑے ہیں، آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے خوشی کے ساتھ دیکھتے دیکھتے، لیکن ساتھ جس طرح خوشی کے آنسو آتے ہیں ایسے غم کے آنسو بھی نکلتے ہیں کہ آج جس ملک کے اندر ہمارے اماموں نے آسرے 150 برس راج کیا، آج اس ملک میں ایک اسماعیلی نہیں، وہاں تو بہت اسماعیلی تھے، لاکھوں تھے۔ آج ایک اسماعیلی صرف کیرو کے اندر ہے، وہ بھی تنزانیہ سے آ کے رہا ہے، لیکن ایجپشین میں سے ایک بھی اسماعیلی نہیں۔ وہ لوگ ہسٹری جانتے ہیں، اماموں کے نام جانتے ہیں، لیکن اسماعیلی کوئی نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق ٹوٹ گیا، پولیٹیکل فرض کے کارن سے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا چھوٹ گیا، اپنے آپ کو ظاہر کرنا چھوٹ گیا، بچوں کو تعلیم دینا چھوٹ گیا، مٹ گئے۔ انڈیا چھوڑ کے ہم جب اماموں کے فرمانوں کے حساب سے افریقہ گئے تو اماموں نے ہمارے ساتھ ہم کو اس بات کی تلقین کی، ہندوستان کے مشنری افریقہ آتے رہے، ہر سال ہر 2 سال کے بعد کوئی نہ کوئی آتا رہا۔ خود امام نے سفر کیے، مسافریاں کی اور آتے رہے۔
इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि और 1899 के अंदर 22 बरस की उम्र में पहली मुसाफरी करके जब जंग बार गए तो सब 2 महीने ठहरे। ये वो जमाना था कि जब इमाम ने देखा कि वहां कच्छी भी हैं, काठियावाड़ी भी हैं, सेंट्रल इंडिया के रहने वाले भी हैं, कुछ ग्वादरी हैं, सिंधी हैं, ये मिक्सचर हैं। उसके अंदर जब मजहबी बातचीत होती थी तो काठियावाड़ी मुखी होवे, कच्छी कामड़िया होवे या कोई सिंधी इस तरह का ग्रुप आ जावे तो वो बोले सिंध में ऐसा होता था, वो बोले काठियावाड़ में ऐसा होता था। जैसा कि आज शिकागो के अंदर 1600-1650 इस्माइली जमात है, यहाँ पाकिस्तानी ज्यादा हैं। ये चीज वहां इस वक्त बहुत हमको तकलीफ वाली प्रॉब्लम बन चुकी है। पाकिस्तान के इस्माइली पाकिस्तान को कहते हैं, पाकिस्तान में ऐसा होता है। हिंदुस्तान के जो इस्माइली, अफ्रीका के इस्माइली, वो कहते हैं वो ऐसा होता है। वहां दुआ यूं पढ़ाई जाती है, वहां तस्बीह यूं निकाली जाती है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने जब ये चीज वहां देखी तो मौलाना हजरत इमाम हर रोज शाम को जमात खाने आते थे। कभी दुआ से पहले आवे, कभी दुआ के बाद आता था जमात के अंदर। मुखी को फरमान था कि सारी क्रिया मेरे सामने करो। नांदी देखी मौलाना के नांदी किस तरह से करते हैं, घटपाट, थार, सुपरा, मेहमानी, जो कुछ भी हमारी क्रियाक्रम है। मौलाना हजरत इमाम 2 महीने ठहरे सुल्तान मोहम्मद शाह और खुद वहां बैठ के जमात खाने के अंदर खुद बैठ के शाहपीर के इस जौमे ने अपनी मजहब की जितनी भी रीत रस्म रूढ़ी रिवाज थे उनको उसने फरमान किया, यहाँ ऐसा करो, यहाँ ऐसा करो, यहाँ ऐसा करो। अफ्रीका के अंदर जो कुछ भी हमारे मजहब की रीत रस्में हैं वो किसी मिशनरी की या किसी भगत की बनाई हुई या कही हुई नहीं, खुद इमाम ने अपनी हाजिरी में जमात खाने के अंदर बैठ के फरमाई है। एक दिन सोने के दागीने थे ज़ंज़िबार के जमात खाने में, तो दागीने तो पड़े थे। एक दिन पहले अनाउंस हो गया था कि आपकी क्या दागीने सोने के नादी किए जाएंगे। दूसरे दिन मुखी ने वो दागीने सबसे पहले रखे और ऐसे होता भी ऐसा ही रहा। तो जो नादी करने वाला आदमी था उसने कोई दागीना एक उठाया, अला मेरा ये फलानी चीज है, मौला बैठा है। उसने कुछ 10 शिलिंग से कोई चीज उठाई होगी। अब वो कीमती चीज थी जो कि उस वक्त सोने का भाव बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन वो ऐसी कुछ रकम थी कि मुखी को ऐसा लगा कि दागीना लगभग 25 से 30 शिलिंग का है, मगर 10 शिलिंग से ज्यादा कोई नहीं बढ़ता। तो उसने उसको बोला बंद करो, इसके पैसे अच्छे नहीं आते, दागीने रख लिए। मौला कहते मुखी काय को बंद किया? खुदावंद इसका भाव अच्छा नहीं आता। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमाया, देखो मुखी, हमारे एक रूहानी बच्चे ने अपनी राजी खुशी से हमको कोई चीज दी है, हमने उसको कबूल कर लिया है। अब कोई रूहानी बच्चा उसकी कम कीमत डालता है और ज्यादा देने वाला कोई नहीं मिलता, तो क्या तुम उसको यहां से लेके बाजार में जाके बेचोगे? नादी करो। नादी करने वाला वो कोई चिकना आदमी था। उसने ये सोचा कि मौला के घर की कारसाजी कमती होती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये बहुत फिक्र होती है मौला की कारसाजी की, खुद भले रसवंत न देता हुए। वो आदमी जो आखिरी बोली देवे तो 5-6 दफा 12 शिलिंग, 12 शिलिंग, अल्लाह मेरा 12 शिलिंग, अल्लाह मेरा 12 शिलिंग, वो 5-6 दफा जो बोला, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने हाथ ऊंचा किया, देखो 3 दफा बोली, बोलो, अगर कोई 3 दफा बोलने के बाद भी कोई नहीं पढ़ा है उसको देखो, बोलो खैर पाओ। खैर पाओ का मतलब समझते हैं? ये लफ्ज जिनानों में है। नादी करने के बाद जब ये नादी खत्म होती है
تو ناندی والے کو امام کہتے ہیں، اس کو 3 دفعہ بولنے کے بعد اگر کوئی نہیں بڑھے تو وہ ناندی دے دو، بولو خیر پاؤ، یعنی تمہارا بھلا ہو رہے، یہ چیز تم کو بھلائی دے رہے، یہ چیز تمہارے لیے خیر اور برکت والی بنے، خیر پاؤ۔ ناندی کرنے والے کی اینڈنگ خیر پاؤ سے ہونی چاہیے۔ یہ جو ٹریڈیشنز ہیں ہماری بہت ہیں، میں آج تک آپ کو نہیں بتا سکتا، اس کی تو ایک کلاس ہونی چاہیے، لیکن جتنی بن سکے گی بتاؤں گا، مذہبی بھی بتاؤں گا، سوشل بھی بتاؤں گا۔ اس طرح امام سلطان محمد شاہ نے ناندی کا سلسلہ شروع کیا۔ کھانے پینے کی جو چیزیں تھی ناندی کی، اس کے اندر سلیکٹ کر کے بعض اچھی اچھی چیزیں ایک سائڈ میں چلی جاتی تھی، اور باقی جو چیز تھی یہ تو نورانی مال ہے، یعنی ایسا سمجھو کہ بریانی سائڈ میں چلی گئی اور کھچڑی اور دال چاول ادھر رہ گئے۔ تو اس قسم کے یہ سیگریگیشن ہوتا تھا۔ امام کی تو آنکھیں کبھی وہ بند کرے تو بھی دیکھتا ہے۔ تو مولا نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتے خداوند یہ اسپیشل سفرہ ہے۔ یہ اسپیشل سفرہ کہے گا کہ خداوند بس یہ ایسا ہے، سمجھا نہ سکے۔ مولانا حضرت امام نے ہنس کے فرمایا میرے جماعت خانے میں جو کچھ آ گیا میرے گھر میں نے اس کو قبول کر لیا۔ میرے روحانی بچے نے گھر میں سے جب نیت کر کے وہ پلیٹ نکالی اس وقت میں نے قبول کر لیا۔ یہاں کوئی چیز بڑی چھوٹی اونچی نیچی نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے بچوں کے اندر بھی کوئی بھی اونچا نیچا بڑا چھوٹا امیر غریب راجا کے غلام نہیں ہے، سب فرق ہے۔ مولانا حضرت امام فرمایا ریت سر سب ناندی کرو۔ ہاں اس زمانے میں ہماری زنجبار کی جماعت بہت بڑی تھی، 1899 کے اندر 4000 اسماعیلی تھے۔ تو مولانا نے فرمایا وہ جماعت خانہ جو ابھی جدھر کھڑا ہے یہاں جھونا جماعت خانہ بیٹھا جماعت خانہ تھا۔ ایک دفعہ اس کی فوٹو میرے ہاتھ میں مرحوم کاؤنٹ مولو فادر نے مجھ کو دی تھی۔ میں بہت ڈھونڈتا رہا، کم نصیب مجھے کہیں ہاتھ میں نہیں آئی، شاید مل جائے۔ جھونا جماعت خانہ چھوٹا تھا تو بہت کنجسٹڈ تھا، تبھی تو امام نے فرمایا نوا جماعت خانہ بناؤ، میں انڈیا سے مستری بھیجوں گا۔ تو مولا نے خاکی مستری کو ہندوستان سے یہاں بھیجا تھا اور یہ جماعت خانہ بنا۔ مولا فرمایا کہ یہاں نازی کرو، اونچ نیچ کچھ نہیں، لیکن کبھی آدمی زیادہ ہے تو نازی کی قیمت چیزیں جو ہیں آدھا ادھر لے جاؤ آدھا ادھر لے جاؤ۔ اس زمانے میں بھائیوں کا جماعت خانہ شدہ تھا تو بھی مردوں کے اندر بھی 2 جگہ نازی ہوتی تھی، لیکن اس کے اندر یہ انسان کی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ مولا کے پیسے کمتی ہوتے ہیں، ہماری یہ نیت نہیں۔ دارالسلام کے اندر ایک آدمی کھڑا تھا، 2 سیتاپھل تھے، 2 سیتاپھل، دونوں کی قیمت بہت ہو گئے تو 2 شلنگ ہو گئے، وہ بھی زیادہ ہے۔ لیکن ایک آدمی نے ایک آدمی کو کہا کہ یہ سیتاپھل میرے لیے لے لینا، 10 شلنگ کی نوٹ تھی۔ ایک بازو والا سن گیا، اس نے دیکھا کہ یہ پیسے والے آدمی کو 2 سیتاپھل چاہیے، میں اوپانگا جماعت خانے کی بات کرتا ہوں۔ نادی والے نے کہا میرے یہاں 2 سیتاپھل 50 سینٹ۔ تو جو جس کو چاہیے تھے اس نے کہا 1 شلنگ، مگر جس کو نہیں چاہیے تھے اور وہ سن گیا اس کے دل میں یہ دکھتا تھا کہ حضرت امام کی کارسازی کم ہو جائے گی، صاحب غریب ہو جائے گا، کہا 10 شلنگ، کیونکہ اس نے 10 کی نوٹ دی تھی۔ تو یہ تو آدمی چلا گیا، اس کے پاس 10 ہی شلنگ دیے تھے اس نے، اب وہ 10 شلنگ اس کے اوپر پڑے، 10 شلنگ دینے کی طاقت نہیں تھی، کھیسے میں تھے بھی نہیں، سب کے سامنے شرمندہ ہوا اور واپس اس کی نازی ہوئی، نازی ختم ہو گئی۔ میں نے اس کو کہا ایسا کرنے کی تجھے ضرورت کیا؟ کہتا میں نے ایسا سوچا مولا کی کارسازی بڑھے۔ میں بولا ملک یہ طریقے نہیں کارسازی بڑھنے کے، اور ایمان کو کچھ پیسے کی پرواہ نہیں ہے، خرید سر کی بات کرو۔ تو ہماری ایک ٹریڈیشنز میں سے ایک یہ حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ
کئی چیزوں کو اپنی مرضی سے توڑ مروڑ دیتے ہیں. بعض آدمی سمجھتے ہیں کہ یہ جو نازی ہے یہ غریبوں کا حق ہے. نہیں دینداروں، یہ غریبوں کا حق نہیں. کبھی بھی ہمارے مذہب کے اندر نازی کے بہانے غریبوں کے لیے نہیں لائے جاتے. یہ تو اللہ رسول کی شاہ پیر کی مہمانی ہے. شاہ پیر اس کو پھینک دے اور کچھ بھی کرے، لیکن غریبوں کا حق نہیں. ہاں، کبھی کسی غریب آدمی نے ایک بولی دی ہے اور پیسے والے نے دیکھا کہ غریب آدمی ہے، بڑھ رہا ہے، تو پیسے والا چپ ہو جائے، بھلے غریب کھٹے. ایسا ہو سکتا ہے. اور غریب کو اتیجن پہلے دو. وہ پہلے زمانے جیسے غریب آج ہمارے میں نہیں ہے. ایسے غریب بہت ہیں کہ جو ویلفیئر سے پیسے لیتے ہیں ہندوستان میں، پاکستان میں، افریقہ کے اندر، اور ان کو 100، 150، 200، 300، 400 شلنگ تک ملتے ہیں، مگر 30-40 شلنگ کی بیئر پیتے ہیں، 10-20 شلنگ کے سگریٹ پی جاتے ہیں. ان کو میں غریب نہیں سمجھتا. ان کے اوپر رحم بھی نہیں کرنا چاہیے. کبھی اس کو اپنے بچوں کا خیال نہیں تو دوسروں کو جو بچوں کا خیال ہو سکے اس کو یہ چیز سکھانی چاہیے. تو ناندی جو ہے وہ غریبوں کا حق نہیں. ناندی کیا ہے؟ ہم جو رزق کھاتے ہیں تو ہم کو ایسا ہوتا ہے کہ میں کھاؤں اس سے پہلے میں اپنے مولا کو کھلاؤں. ایسا مانو کہ ٹورنٹو کے اندر حاضر امام صاحب بیٹھا ہوئے، حاضر رہتا ہوئے آپ کے ساتھ، تو آپ کا دل کبھی چاہے کہ میں بھی حاضر امام کو اپنے گھر سے کچھ پکا کے کھلاؤں؟ تو وہ مہمانی گھر سرکار کے گھر پہ جاوے اور مولا اس میں سے کھاوے تو آپ کو کیا خوشی ہو گئے. ہر مومن کو یہ چانس ملنے کی وجہ سے کہ چانس ملے، اس وجہ سے یہ ناندی رکھی گئی کہ گھر میں جو کچھ بھی پکاؤ اس میں سے ایک چھوٹا سا پورشن جتنا تم افورڈ کر سکتے ہو، اپنے بال بچوں کا پیٹ بھر سکتا ہے، اتنا نکالنے کے بعد یہ دیکھ کے وہ جماعت خانے میں شاپیر کے نام کا ہم لے کے آتے ہیں. امام علی شاہ محبوب صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی جماعت خانے کے اندر ناندی لے کے آتا ہے وہ میری مہمانی ہے. اگر اس آدمی کی دشمن کی کوئی بھول چک تو میں وہ ناندی کی جتنی قیمت سے وہ ناندی گئی وہ میں 10 پیسے جمع کرتا ہوں. اور جو آدمی ناندی لے کے گھر جاتا ہے خرید کے، اس کے بھی وہ پیسے اس کی 10 کے بھول چک کے حساب میں جمع کرتا ہوں. اگر کوئی 10 کی بھول چک نہیں تو وہ میری مہمانی ہے. یہ ٹریڈیشن ہماری، یہ دھارمک پرنالی کا ناندی کی بہت جونی ہے. 1952 میں لندن کے اندر چھوٹی جماعت تھی، اسٹوڈنٹس زیادہ تھے. 2 اسٹوڈنٹس، ایک یوگانڈا کا ایک تنزانیہ کا، مکھی کامڑیا بنے. انہوں نے ایسا سوچا کہ یہ جو ناندی ہے یہ تو پرانی ریت رسم ہے، تو جس کو من مراد ڈال دے ہوئے ناندی لانے کی ضرورت نہیں. جماعت نے اناؤنس کیا، اللہ میرے عقل سے کوئی ناندی مت لا رہے، من مراد پیسے ڈال دو. کوئی ایسا آدمی بھی تھا کہ جس کو مذہب کی خبر تھی، اس نے مکھی کامڑیا کے ساتھ تھوڑی بات کرنی شروع کر دی، مگر مکھی کامڑیا جوان تھے، بچے تھے، 20-22 برس کے، انہوں نے نکال دیا. اس آدمی نے سرکار کو ٹیلی گرام کیا مارسیل کے ایڈریس کے اوپر. مولانا سلطان محمد شاہ نے فوراً ایک کار بھیجا. وہاں ڈاکٹر ممباسا والا جان محمد تھا. اس وقت کاؤنسل وغیرہ کی استھاپنا نہیں ہوئی تھی، لیکن ماں باپ نے تالیکہ بھیجا، ریزیوم ناندی امیڈیٹلی اینڈ رپورٹ ٹو می. جانو ڈاکٹر کو ساتھ نے بلایا، باتیں پوچھی، مکھی کامڑیا کو بلایا. امام سلطان محمد شاہ نے نرمی سے فرمایا رحمت کر کے کہ دیکھو ناندی جو ہے وہ ہریش چندر کے زمانے سے ہماری پرانالی کا چلی آتی ہے، اس کو بند کرنے کا تمہارا کوئی رائٹ نہیں. وہ میرا کھانا ہے، میری مہمانی ہے. ناندی جو ہے وہ ہمارے مذہب کے اندر ایک بڑی اتم سیوا ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو چیز گھر میں نہیں کھائی جاتی وہ چلو جماعت خانے بھیج دو.
الحمدللہ ادھر ایسا نہیں ہوتا ہوگا، کیونکہ آپ ابھی نئی کنٹری میں آئے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں. ایسی غریبی نہیں کہ جیسے انڈیا، پاکستان یا افریقہ میں آج سے 50 برس پہلے تھی. ناندی ہمیشہ اچھی چیز ہونی چاہیے، اچھی چیز. وہ مولا کو کھلاؤ جو بیسٹ ہے. اور ہمارے گنانوں میں ایسا ہی ہے کہ اچھا ماسی آپ شیرو دیجیے. اچھا یعنی سفید، سفید یعنی بیوٹیفل، اچھی چیز، کوالٹی. اس میں سے جو اچھا ہوگا اس میں سے بھی اچھا دو، بیسٹ میں سے بھی بیسٹ نکال کے دو. تو ناندی ہماری پرنالی کا ہے، وہ شاہ پیر کی مہمانی ہے اور اس کے اندر ہمارا دھرم سمایا ہوا ہے. اسی طرح سے امام سلطان محمد شاہ نے زنزبار کے جماعت خانے کے اندر بیٹھ کے یہ سارا سسٹم اپنے جماعت خانے کا اس نے بنا کے دیا، کمپلیٹ سسٹم. افریقہ کی جو سسٹم ہے وہ امام سلطان محمد شاہ کی بنائی ہوئی ہے. اس کے اندر بھید ہیں. میں بہت سی ڈیٹیلز میں نے آپ کو عرض کی نہیں کہتا کیونکہ وقت نہیں، مگر ایک دو باتیں ضرور اور کہوں گا. مثال کے طور پہ ہم جب گھٹ پاٹ نکالتے ہیں کے اندر لیڈروں کو، ٹائٹل والوں کو بٹھانے کے کارن سے گھٹ پاٹ کے ٹھام ادھر سے اٹھا کے وہاں رکھ دیتے ہیں سائڈ میں، بعض دفعہ تو پیچھے چلے جاتا ہے. یعنی ہم کو لیڈروں کی، قوم کے وڈیلوں کی یا ٹائٹل والوں کی سیٹ زیادہ امپورٹنٹ لگی گھٹ پاٹ سے. اگر یہ بات ہے تو ہم بہت بڑی غلطی نہیں بلکہ گناہ کر رہے ہیں. ہمارے مذہب کی جتنی بھی ظاہرہ عبادت ہے بیت الخیال کو چھوڑ کے ان تمام عبادتوں میں انکلوڈنگ ہماری 3 وقت کی جو دعا ہے، دعا سے بھی گھٹ پاٹ کا درجہ اونچا ہے. دعا ہم ہر روز پڑھتے ہیں اور گھٹ پاٹ ویک میں ایک دفعہ یا جس دن ہولی تالی کا آئے. یہ خود امام نے سیٹنگ کیا کہ جس دن میرا تالی کا آوے اس دن نیاز نکالو. اور پھر اس چیز کو زنزبار کے اندر جب کانسٹیٹیوشن بنا، پہلا کانسٹیٹیوشن بنا 1905 کے اندر، تو یہ بات کانسٹیٹیوشن میں ڈالی گئی کہ امام کے تالی کے دن گھٹ پاٹ نکالا جائے. تو گھٹ پاٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑی اتم کریا ہے. بہت سے لوگ گھٹ پاٹ کی پیالی لے کے ایسا ہاتھ میں بہت دیر تک دعائیں مانگتے رہے. امام لکڑی لے کے جماعت میں گھومتے تھے، جماعت نیاز کیے. خود مکھی ایسا لے کے بہت دیر تک دعائیں مانگتا رہا. دوسرے دن امام نے فرمان کیا کہ تم نیاز کی پیالی ہاتھ میں لے کے کیا مانگتے ہو؟ تو مکھی نے کہا خداوند ہم دعا مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہو؟ کہ یا مولا اولاد میں برکت دے، روزی کمائی میں برکت دے، ایمان سلامت رکھ، وغیرہ وغیرہ. مولا فرمایا ہر آدمی ایسی لمبی دعائیں مانگے گا تو اتنے بہت یہ 2000 آدمی نیاز کبھی پیئیں گے. اور وہ زمانے میں لائن اور کیو تو تھی نہیں، سب اٹھ کے بھاگتے تھے. تو امام نے فرمایا دیکھو جب تم نیاز پینے جاتے ہو یہ نور کا پانی ہے، یہ نور کا پانی ہے، تمہارا دل صاف کرتا ہے. نیاز کی پیالی اٹھا کے تو مانگو یا مولا مجھ کو حقیقت کی سمجھ دے. نیاز کیوں اتنا مانگو؟ مولا فرمایا دین دنیا کی سب مرادیں اس میں آ گئیں. اگر تم کو حقیقتی سمجھ ہوگی گناہ نہیں کرو گے، اگر حقیقتی سمجھ ہوگی کسی کا خراب برا نہیں کرو گے، حقیقتی سمجھ ہوگی اپنے مذہب کے اوپر اچھے رہو گے، حقیقتی سمجھ ہوگی اپنی ڈیوٹی پوری کرو گے، حقیقتی سمجھ ہوگی میری عبادت کرو گے اور میرا دیدار پاؤ گے. سب کچھ آ گیا. تو اس دن سے یہ نیاز کی پیالی اٹھا کے تو ایسا مانگنا جاتا تھا. اس کے بہت برس بعد بمبئی کے اندر بھی ہمارے ایک مشنری نے صاحب کو یہ پوچھا تھا خدا نیاز کی پیالی اٹھاتے وقت دوست بول
लोग लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं, मौला फरमाया यही चीज कि न्याज पीते वक्त तुम हकीकती समझ की दुआ मांगो। कई लोग मौला ने देखे न्याज की प्याली खाली हो जाए ना तो उसमें उंगली डाल के आंखों को लगावे। माँ बाप ने इससे मना किया है। माँ बाप फरमाया इसमें क्या है कि तुम न्याज की प्याली को आंखों से लगाते हो। तुमने न्याज पिया, नूर का पानी पिया, तुम्हारा दिल साफ हुआ, खुदा ने तुम्हारे ऊपर रहमत की, अब वापस उंगली डाल के तुम आंखों को लगाते हो, उसका कोई माना नहीं। तो ऐसी हमारी ट्रेडिशंस बहुत थी। जब भी न्याज पीने के लिए, ये इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की हाजिरी की बात करता है, न्याज तैयार हो गई, जमात खड़ी हुई तो मुखी कामड़िया दोनों खड़े हुए और ऊपर तो भाइयों के अंदर भी मुखिया नहीं कामड़िया का यही था कि भाई मुखी कामड़िया दोनों उठे, न्याज किए। मौला ने फरमान किया दोनों मुखी कामड़िया साथ मत उठो, गादी खाली मत छोड़ो। गादी के ऊपर एक जन बैठे, मुखी जाके न्याज पी के आवे, उसके बाद फिर कामड़िया जावे, यानी उसी वक्त जावे या बाद में जावे, लेकिन दोनों साथ उठ के न्याज ना पिए। मुझे एक बात और याद आ गई, सुलेमान शुमार मुखी था कलकत्ता का, और मौला बापा इधर बंबई के अंदर आए, कलकत्ता का प्रोग्राम नहीं था, बहुत वर्षों से इमाम कलकत्ता नहीं गए। कामड़िया का नाम मैं भूल गया हूं, कभी याद आ गया अभी तो मैं आपको बोल दूंगा। मुखी कामड़िया दोनों को जमात ने अर्ज की कि आप जाओ मौला के पास, अर्ज करो कि खुदावन बहुत वर्षों से तुम हमारे पास नहीं आया। तो मुखी कामड़िया दोनों कलकत्ता से बंबई आए। हसनाबाद के अंदर कलकत्ता जमात की मेहमानी रखी, मौला आके बैठा तो मौला के साथ सफदरी मिशनरी थे, क्या खुदावन ये कलकत्ता के मुखी कामड़िया। इमाम के हुजूर में हमारी एक और प्रणालिका की बात आ गई, मुमकिन है हमारे में से ये हमारे मुखी कामड़िया अमलदारी कुछ है, आप में से कोई फ्यूचर में मुखी कामड़िया बनेंगे तो एक बात कह दूं, जब भी इमाम के हुजूर में मेहमानियां होती हैं तो मुखी कामड़िया खड़े रहते हैं। मुखी को मौला की राइट साइड में खड़ा रहना चाहिए, कामड़िया को मौला की लेफ्ट साइड में खड़ा रहना चाहिए। और अगर मुखियानी कामड़ियानी को खड़ा करना ही है, हालांकि हमारी प्रणालिका में नहीं है, उनको तो बैठे रहना चाहिए, लेकिन कभी खड़ा करना ही है तो मुखियानी राइट साइड में आवे, कामड़ियानी लेफ्ट साइड में आवे। अभी अभी मैंने देखा कि दोनों मुखी कामड़िया लेफ्ट साइड राइट साइड में खड़े थे और इधर कोई भी नहीं था। फिर बाद में मुखियानी कामड़ियानी आ गई। तो इमाम के हुजूर में ये मुखी और कामड़िया लेफ्ट में जो खड़े रहते हैं वो सिर्फ शोभा के लिए नहीं, या वो बॉडी गार्ड के तौर पे खड़े नहीं होते। उनका फर्ज ये है कि जिस आदमी की मेहमानी आती है वो मौला को बोले खुदावंद ये फलाना आदमी है, इंट्रोडक्शन कराने के लिए। ये हमारी एक ट्रेडिशन है कि मुखी कामड़िया या मुखी या कामड़िया दोनों में से जो जानता हो गए तो कहता जब किसी की मेहमानी आवे, खुदावन ये मिशनरी है, खुदावन ये फलानी मंडली का मुखी है, खुदावन ये हमारी काउंसिल का मेंबर है, खुदावन ये इधर का बहुत बड़ा व्यापारी है, खुदावन ये जमात की बहुत सेवा करता है। इस किस्म की इंट्रोडक्शन मौला के साथ होती है। सफदरी मिशनरी ने उस वक्त ये काम उसको दिया गया था। मुखी हसन लाल जी खड़े थे, कहने लगा मौला ये दोनों ने ये मेहमानी रखी है कलकत्ता जमात की तरफ से, ये मुखी कामड़िया। मुखी कामड़िया जी खुदा हम तुम्हारी मेहमानी कबूल नहीं करता। अरे इमाम कभी मेहमानी रिफ्यूज नहीं करता, हम तुम्हारी मेहमानी कबूल नहीं करता। तुम दोनों मेरी गादी छोड़ के कैसे आए? खुदावंद आपको अर्ज करने के लिए, हम नहीं सुनेगा, तुम दोनों वापस जाओ। पांव पड़े खुदावंद हमारी अर्ज तो सुनो, बिल्कुल नहीं। उठ गया मौला, तुम वापस जाओ, कलकत्ता जाके तुम्हारे में से एक जन वापस आ गए, एक जन उधर थे, तुम मेरी गादी को छोड़ के क्यों आए? कभी कभी मैंने ये भी देखा है, परोड़िए जमात खाने के अंदर मुखी कामड़िया जो
परोड़िए के मुखी कामड़िया बैतुल ख्याल के, तो बेचारों को आना पड़ता है 3 बजे। 3 बजे आते हैं, मुखी कामड़िया बैठे होते हैं। जब बत्तियां बंद होती है ना तो चाय पीने के लिए दोनों मुखी कामड़िया उठ के चले जाते हैं, नहीं होना चाहिए। गादी हाजिर इमाम की खाली नहीं रहनी चाहिए। ज़ंज़िबार के जमात खाने के अंदर मुखी कामड़िया उठ के जब नियाज पीने के लिए गए, उस दिन मौला कुछ बोला नहीं, लेकिन दूसरे दिन फरमान किया, देखो हमारी गादी कभी खाली मत छोड़ो, एक जन जावे वो वापस आवे, फिर तू चले जाए। और अगर मुखी या कामड़िया दोनों में से एक को कोई लंबे टाइम तक के लिए बाहर जाना है, यानी वो चला गया और शाम तक वापस खलास होने तक वापस नहीं आया, तभी माँ बाप फरमाया काउंसिल का एक मेंबर उसके पास बैठे। मुखी अगर चला गया तो कामड़िया मुखी की जगह बैठे और कामड़िया की जगह के ऊपर एक अमलदारी बैठे, और अगर कामड़िया चला गया है तो मुखी किसी अमलदारी को बुला के कामड़िया की जगह पर बिठाए। ये चीज फरमान है, बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में दाखिल की गई। ये ट्रेडिशंस की बात करता हूं, ये मजहबी प्रिंसिपल नहीं है, ये मजहब का फाउंडेशन सिद्धांत नहीं है, लेकिन हमारे मजहब की ट्रेडिशन है। एक दफा इमाम वाड़ी के जमात खाने के अंदर बहुत आदमी थे, 25-30 हजार आदमी की मेजनी थी, स्पेशल बात थी। मौला उतरे। अभी हुआ ये कि मौला की हाजिरी में ही बंबई में 2 दिन पहले हमारी जो मेजर माँ थी वॉलंटियर कोर की, लेडीज वॉलंटियर कोर की, उसका हस्बैंड गुजर गया। खामिद गुजर गया। मेजर माँ थी, हाजिर इमाम के हुजूर में ड्यूटी देनी है, मौला की पधरामनी है, तो उस बिचारी ने शोक तो नहीं मनाया, मगर शोक जाहिर करने के लिए वो पछेड़ी की जो कोर थी पट्टी, लेडीज वॉलंटियर की पट्टी निकाल के काली पट्टी डाली। अभी मेजर माँ थी, इसके लिए सबसे पहले खड़ी थी। मौला जब जैसे ही गाड़ी में उतरे, बैंड ने अपनी नूर रसूलुल्लाह बोला, सलामी खत्म हुई और मेजर माँ ने सल्यूट दिया। माँ बाप ने जवाब नहीं दिया। माँ बाप ने मुखी कामड़िया को फरमाया कि इसने ये काली पट्टी क्यों पहनी है? तो फौरन कैप्टन माँ आगे आके कहती है, खुदावन, वो बेचारी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, कैप्टन माँ, खुदावन, इसका हस्बैंड गुजर, इसका धनी गुजर गया। मैं फरमाया, धनी गुजर गया? खुदा, धनी का धनी गुजर गया, वो भी जीता है। यानी धनी का धनी तो जीता है ना, यानी हाजिर इमाम को जीता है, जो धनी का भी धनी है। माँ बाप ने तख्त के ऊपर बैठ के फरमाया, काला रंग अब्बासियों का था, अब्बासी खिलाफत का रंग काला था, वो हमारे दुश्मनों का रंग है। इस्माइली मजहब के अंदर काला रंग हमारी रिवायत, हमारी ट्रेडिशन के विरुद्ध है। 25% आदमियों ने, भाइयों ने काला रंग पहना है। खसूसन करके जमात खाने के अंदर कभी भी काला वस्त्र पहन के कभी मत आओ, कभी। एक आदमी ने अपनी मेहमानी में ओमेगा घड़ियाल स्पेशली डायमंड स्टड किए हुए लेके आया। 25-30 बरस पहले आजकल की खूबसूरत ये पट्टे और स्ट्रिप्स नहीं होते थे, मगर एक काले चमड़े का पट्टा था। मौला ने उसको हाथ नहीं लगाया, तो फरमाया, इसको उठा लो, इसका पट्टा काला है, हम नहीं लेगा। नहीं लिया। जी गली नावत्तर वैके वारी गुरु ब्रह्मायासन पैरी नव जाइए तेथी देवलोक अलगा छे। ए भाई
छे भाई गली गंदी ने वारिये जी। काले कपड़े दूर करो। काला रंग पहनने से जो फरिश्ते हैं वो तुम्हारे से दूर हट जाते हैं, गिनान्य है। काला रंग, काले वस्त्र और वो भी जमात खाने के अंदर पहन के आना हमारी ट्रेडिशन के खिलाफ है। ये नहीं होना चाहिए। इमामों ने हमें बहुत सी चीजें फरमाई, मिशनरियों के पास से, वजीरों के पास से हम इन चीजों को सुन सुन के पूछते हैं। जब भी जमात खाने के अंदर आते हैं, ये हमारी ट्रेडिशन है कि आओ दीनदारों तो 2, 4, 5 मिनट पहले आओ, पहले आओ, आके दुआ कराओ, अपनी जगह पे बैठ के अस्तगफुरुल्लाह की एक तस्बीह निकालो, या मौला मेरे गुनाह मुआफ कर दे, तू रहम रहीमी बादशाह है, मुझको गुनाहों से बचा, ऐसी दुआएं मांगो। कभी खुदा न करे कभी आपको बिजनेस की, पैसे की कोई तकलीफ है तो उसके लिए मौला के हुजूर में आजिज़ी करो, या मौला तंग हूं, प्रॉब्लम है, मदद कर, बरकत दे, ऐसी दुआएं मांगो। दुआ पढ़ने से पहले ऐसी एक आध 2 तस्बीहें निकालो, आपको बहुत फायदा होगा। ये हमारे मजहब की ट्रेडिशन है। जमात खाने के अंदर एक और बात के लिए जो खुद ये हाजिर इमाम ने भी फरमाई, 6 बरस पहले मौला अलेक्जेंड्रो हॉल के अंदर आए थे लंदन में। उस वक्त माँ बाप ने ड्रेसेस के लिए फरमान किए। हमारे मजहब का जो उसूल और प्रिंसिपल है वो और चीज है, लेकिन उसके ऊपर हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो और चीज है। यही जो प्रैक्टिस होती है ना, वो हमारी ट्रेडिशन बन जाती है। मौलाना हाजिर इमाम ने फरमाया, मर्यादा वाले कपड़े पहन के जमात खाने के अंदर आओ। मर्यादा हम खुद उसको जानते हैं कि क्या है। आप तो मौला की रहमत से इधर मजबूर हैं, ठंडी क्लाइमेट के कारण से। मुझे मालूम नहीं कि जून जुलाई में आप किस तरह आते हैं, लेकिन अभी कुछ सड़ा अफ्रीका और पाकिस्तान, इंडिया के अंदर फैला जा रहा है। कोट के बगैर, पातलून के अंदर कमीज, आधी भी नहीं, बाँ होती है और मर्द लोग चले आते हैं। हमारे लिए ये चीज एक शर्मजनक बात है। रसूलुल्लाह के जमाने के अंदर लोग गरीब थे, कपड़ा नहीं था, मगर हम जमात खाने में यूं ही चले आते हैं। बाइयों के अंदर भी स्लीवलेस ब्लाउजेज होते हैं या स्लीवलेस उनकी फ्रॉक्स और ड्रेसेस होते हैं। बाज़ की शॉर्ट फ्रॉक इतनी भी होती हैं कम कि नजर नीची हो जाती है, गुस्सा भी आता है। लेकिन ये एक गुनाह की बात हो जाती है कि अगर हम जमात खाने के अंदर ऐसी किस्म के ऑफेंसिव ड्रेस पहन के आते हैं, मजहब करने कमाने के लिए आते हैं, इबादत करने के लिए आते हैं, उस वक्त हमारा ड्रेस बहुत हलीमी वाला, मर्यादा वाला, रिस्पेक्ट वाला। आपने माता सलामत को, सुल्तान मोहम्मद शाह की बेगम को देखा, हमारी इस बेगम सलीमा को देखा, देखो फोटो में भी देखो किस तरह बैठती है। उसने कभी पहना है ऐसा स्लीवलेस कट का कोई ब्लाउज? उसके पहनने, साड़ी पहनने, कपड़े पहनने का ढंग देखा, उठने बैठने का ढंग देखा। जमात खाना एक अदब की जगह है, नूरानी जगह है। अगर जमात खाने में हमारा अदब नहीं तो दुनिया में और इससे ऊंची कौन सी जगह है कि जहां हम अदब करेंगे या रिस्पेक्ट करेंगे। बहुत से लोग जमात खाने के अंदर दुआ पड़ी जाती है यानी खत्म हो जाती है और जिनान या फरमान बोला जाता है, बेचारे थक जाते हैं तो पांव लंबे करके सामने ऐसे ताकिए करते। जिस तरफ तुम सजदा करते हो उस तरफ तुम अपने पांव करते हो। इससे ज्यादा डिसरिस्पेक्ट, इंसल्ट बिहेवियर क्या हो सकता है। हमारी ट्रेडिशंस ये हैं, हम छोटी उम्र से बच्चों को सिखाते हैं कि ये याली बापा का घर है और सचमुच ये याली बापा का घर है। इस घर के अंदर याली बापा हर वक्त बैठा है। ये तो भाड़े के
किराए के होते हैं तो चलो भाई रात को ब्लैंकेट वगैरह की तरह, बिस्तरे की तरह जैसे हम लपेटते हैं तो कारपेट लपेट के ले गए, खाली कर दिया, स्टूल हो गया, वो जुदी बात हो गई। दिन के वक्त वो जमात खाना नहीं रहा। मगर जब तक जमात खाना है तब तक दीनदारों उसकी बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर घुटने उठा के बैठने को मना किया है। अल्लाह ताला ने इस चीज को मना किया है कि तुम लंबे पांव करो। रसूल की हदीसें इसके लिए भरी पड़ी हुई हैं। बूढ़े आदमी बहुत से थक जाते हैं, कभी सचमुच बैठे बैठे थक गए हो तो अपने आसन को, पोजीशन को बदला डालो, सर्कुलेशन फ्री हो जाएगा। कभी वाकई बहुत तकलीफ है तो उठ के थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, लेकिन पांव लंबे मत करो दीनदारों, कभी भी नहीं। और अपने बच्चों को अदब सिखाओ, ये हमारी ट्रेडिशंस में आता है। हमारी ट्रेडिशंस में और कई चीजें आती हैं। मुखी कामड़िया बाहर निकलते हैं गांव के अंदर, हम उनको सलाम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। काउंसिल के मेंबर्स निकलते हैं, वडील निकलते हैं, मिशनरी निकलते हैं, धार्मिक टीचर्स निकलते हैं, मामू निकलते हैं, फुआ आया, चाचा आया। ये सब हमारे जो कौम के और कुटुंब के वडील हैं, हम उनको यादी करते हैं, पहल करते हैं, हम उनका हाथ चूमते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। उनके सामने हमारा खराब बिहेवियर नहीं होता, उनके सामने हम सिगरेट नहीं पीते, उनके सामने हम भूंडी बातें नहीं करते, उनके सामने हम जोक वगैरह नहीं करते। ये ईस्टर्न ट्रेडिशन की चीजें हैं और हमें इन चीजों को रखना है। यहां तो बहुत से ऐसे लोग हैं यूरोप में, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज का हाल दिन ब दिन खराब हो रहा है। बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, माता पिता की दरकार नहीं होती और हम माता पिता के लिए जान दे देते हैं, हम माता पिता के लिए दुख उठाते हैं, माता पिता को आखिरी दम तक सेवा करके राजी रखते हैं। ये हमारी प्रणाली का है, ईस्टर्न कल्चर है हमारा। और हज़रत इमाम फरमाया कि तुम इसको कायम रखो, नहीं तो क्या होगा। कभी हमने भी कैनेडियन की तरह इस तरह की हालत कर ली कि भाई 15-16 साल का बच्चा हुआ और चला पेटी बिस्तरा लेके निकल गया और माता पिता अकेले रह गए, या उसने शादी कर दी और माता पिता को बाहर निकाल दिया। कभी इस तरह हुआ तो हमारी कौम भी आहिस्ता 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 कमजोर हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। हमारी कौम में से बहुत से लोग निकल जाएंगे, गैर कौम के अंदर चले जाएंगे या बिल्कुल फेथलेस बन जाएंगे। हम इस पोजीशन को देखना नहीं चाहते। इमाम नहीं चाहते कि फ्यूचर के अंदर हमारी कौम की जो स्ट्रेंथ है, हमारी कौम की जो यूनिटी है, हमारी कौम की जो एंटिटी है वो खराब हो जावे। हम छिन-भिन होना नहीं चाहते, हम एक यूनिट बन के रहना चाहते हैं और हम इस चीज को निभाना चाहते हैं। इसलिए निभाना चाहते हैं कि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनका ताल्लुक हमारी ईस्टर्न प्रणाली का ट्रेडिशंस के साथ चालू रहे, कायम रहे। पुरानी कल्चर और पुरानी ट्रेडिशंस के साथ एक लिंक रूपी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो वो भाषा है। This was delivered in Canada, Don Mills Jamaat Khana in Betul Khial on the 7th of October 1979. मैंने डंडास में वाइज की। एक पुराना दोस्त मुझे कहता है मेरे बच्चे को मिले, मैं बोला नहीं, तो वो गया ढूंढ के लेके आया। 10 बरस का लड़का था। He's our old missionary, old friend. मुझे कहता हाय। मैंने कहा हाय क्या है? अरे बच्चों को याली मदद सिखाओ, हाय हाय करना क्या सिखाया? हाय हाय तो शोक और गम की निशानी है। कोई मर गया है तो कहते हैं हाय हाय मर गया। ये हमारा कल्चर नहीं, ये हमारी ट्रेडिशन नहीं। बच्चों को याली मदद सिखाओ, उन लोगों को अपनी भाषा सिखाओ। इंग्लिश तो सीखने वाले ही हैं स्कूल में जाके, लेकिन घर के अंदर गुजराती या कच्छी बोलो। अपनी जबान होनी चाहिए, नहीं तो लिंक टूट जाएगी। अभी ये बच्चे बाहर सामने बैठे हैं, खैर मैं तो हिंदुस्तानी बोल रहा हूं, लेकिन कोई गुजराती या कच्छी बोलने वाला हो तो भी अगर बच्चे नहीं समझे तो फायदा क्या है?
ادھر چائنیز لوگ 100 برس سے رہتے ہیں، گھر میں چائنیز بولتے ہیں۔ ونکور کی سائڈ کے اندر 125 سال سے سکھ لوگ رہتے ہیں، 40,000 سنگے ہیں، 40,000۔ ابھی تک وہ پنجابی نہیں چھوڑی انہوں نے، داڑھی پگڑی نکل گئی بہت سے سنگھوں کی، مگر پنجابی بولتے ہیں، بھاشا ان کی پرانی ہے۔ ادھر بہت سے گریک ہیں، وہ گریک بولتے ہیں۔ 50 سال سے اٹالین رہتے ہیں، ان کے بچے اٹالین نہیں بھولے۔ تو ہم اگر اپنی پرانی کا بھول گئے، ہم اگر اپنا پرانا کلچر بھول گئے جس کو مولانا حضرت امام قائم رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری قوم کی اینٹیٹی یونٹی قائم رہے، تو اگر ایسا نہ ہوا تو دینداروں فیوچر کے اندر ہمیں بڑی تکلیف ہوئے گی، بہت تکلیف ہوئے گی۔ ہمارے ہاں ہم اسلام میں کے ایک بھاگ ہیں اور خصوصاً اسماعیلی ہیں، ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن ہمیں اسماعیلی ہونے پہ زیادہ فخر ہے۔ اس لیے فخر ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور ہمارے پاس امام ہونے کے کارن سے اسماعیلی مذہب ہمیں ملا ہوا ہے۔ ہمیں اپنے مذہب کے اوپر فخر کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو کبھی اس ڈر میں یہاں مت رکھو، کہیں بھی اپنے آپ کو چھپانے کی ان ملکوں میں ضرورت نہیں۔ ہمیں اس سے کوئی شرم نہیں کہ ہم کہیں ہم اسماعیلی ہیں، عرفان کے مرید ہیں۔ اگر کوئی کوشچن کرتا ہے اس کے جواب نہیں دے سکتے، کسی مشنری وزیر وغیرہ کو پوچھ کے دوسرے دن اس کو جواب دو، اپنے مذہب کی کتابیں پڑھ کے تیار کرو اپنے آپ کو تاکہ ہر قسم کا سامنا کر کے جواب دینا چاہیے۔ ہمارے مذہب کے جو اصول ہیں، جیسے کہ میں نے کہا سدھانت ہیں، سدھانت کے اوپرانت ہمارے مذہب کی ٹریڈیشنز جو ہیں ان میں ایسی بہت سی چیزیں آتی ہیں جو ہمارے مولا کے فرمانوں کے اندر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں آپ ہیں، مجھے معلوم نہیں لیکن ہو سکتا ہے، میں خالی کلپنا کرتا ہوں، پاسبلٹی ہے کہ ایسا ہوتا ہو رہے کہ آپ لوگ جب گوشت وغیرہ لینے جاتے ہیں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کا یہ فرض ہے کہ وہ گوشت حلال گوشت ہونا چاہیے۔ اب پوچھو جس جگہ سے خریدتی ہو کہ حلال ہے، اگر آپ کو حلال گوشت 5-25 سینٹ مہنگا پڑتا ہے تو وہ زیادہ اچھا، کم کی کھاؤ مگر حلال گوشت کھاؤ، اور بریڈ بھی وہ کھاؤ کہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر لارڈ یوز نہیں کیا ہوا۔ ہمارے مذہب کے اندر پورک اور پورک کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب حرام ہیں۔ اس جگہ کے اوپر کے جہاں پورک یوز ہوتا ہے اور سرو ہوتا ہے اس جگہ کے یا اسی چھری کے ساتھ لگا ہوا ہم دوسرا گوشت بھی قبول نہیں کرتے۔ آپ نے کبھی جیوز کو دیکھا؟ ادھر ہزاروں نہیں لاکھوں جیوز ہیں، یہ یہودی لوگ حلال گوشت کھاتے ہیں، اس کو کوشر کہتے ہیں۔ اگر حلال کا نام یہ لوگ کینیڈین یا دوسرے نہیں سمجھتے تو آپ ان کو کہو ہم کو کوشر چاہیے، کوشر مہنگا ہوتا ہے، کوشر یعنی حلال گوشت۔ کوشر کے اندر ٹکڑے بھی ملتے ہیں، کوشر کے اندر مٹن اور بیف بھی ملتا ہے، مگر اس طرح سے کھاؤ، کم بھی کھاؤ مگر اپنے مذہب اور ایمان کو بچاؤ۔ سستی چیزیں ڈھونڈ کے اپنے ایمان کو خراب کرنا اس سے وہ زیادہ اچھا ہے کہ ہم کم کی کھاویں یا تھوڑا کھاویں مگر ہم اچھی چیز کھاویں جس سے نہ ہمارا ایمان بگڑے نہ ہمارے بچوں کا ایمان بگڑے۔ چھوٹے بچے اگر گھر کے اندر یہ دیکھیں گے کہ ماں لے کے آئی ہے ایسی بریڈ جس کے اوپر لاڈ ہے، اس کے اوپر کون سا اثر پڑے گا؟ اگر ماں پتا اپنے مذہب کے اوپر سٹونچ ہیں تو بچے بھی اس کے اوپر سٹونچ ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز لازم ہے۔ ایک دفعہ ہمارے مشنری مرحوم بہت مشہور مشنری حمید لاکھا سندھ کے کوئی چھوٹے گاؤں میں گئے، دوسرے دن ایک آدمی کے گھر میں کھانے کے لیے گئے تو اس آدمی نے کہا مشنری صاحب میری یہ قرض ہے، کیا ہے؟ کہتا ہے میرا بیٹا ہے وہ بیڑی پیتا ہے یعنی سگریٹ پیتا ہے، تو آپ ذرا اس کو ہدایت کرو۔ بولے اچھا، مشنری کا فرض ہے کہ اچھی باتیں کہنا اور ہدایت کرنا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکا آیا، اے چھوڑا
कुरोतो पढ़े, कुरोतो करें, उसके साथ हिंदी के अंदर बातें की। मिशनरी साहब मैं स्कूल में जाता हूँ, ये मेरी क्लास है, ये है, ऐसा करते करते मिशनरी साहब बोले बीड़ी पिए तो, सिगरेट पीते हो? तो कहता मेरा बाप भी पीता है। अभी क्या बोले, अगर बाप पीता है और बाप ने उसको सिखाया तो उसको मना कौन कर सकता है? अगर माता पिता धार्मिक हैं, माता पिता रोज जमात खाने आते हैं, माँ बाप नियाज सुबह उठ के बच्चों को रोज पिलाते हैं और पिलाओ। हर रोज सुबह बच्चों को नाश्ता देने से पहले घरों के अंदर नियाज पिलाओ। सब घरों के अंदर नियाज बोतल में रखो और टेबल के ऊपर पहले नियाज होना चाहिए। एक क्रिश्चियन फैमिली के अंदर मैं सुबह का ब्रेकफास्ट करने गया लंदन में, तो उनके टेबल के ऊपर होली वाटर देख के मुझको अपनी जमात याद आ गई। मैं बोला देखो क्रिश्चियन लोग हैं, कैथोलिक थे, तो मैंने जब भी पूछा तो कहते हम हर रोज पीते हैं, जिसके बगैर कोई चाय नहीं पी सकता। ये तो हमारी ट्रेडिशन है। हर रोज अपने घर में बच्चों को सुबह उठे, दांत साफ करें, पहले उनके पेट में न्याज डालो और उनको न्याज अदब से पीना सिखाओ। न्याज पीने से उनको कहो हकीकती समझ की दुआ मांगे, उनके अंदर सुबुद्धि पैदा हो गए। अगर बच्चों के सामने हम अपने मजहब को खुद पालेंगे तो बच्चे हमको देख देख के सीखते हैं। एक दफा बड़े जमात खाने के अंदर जो दारुल सलाम में है, ऊपर में खड़ा था, मेरी वाइज थी। मैंने बड़ी उम्र में एक चीज मौलू फादर से सीखी, आज तक मैं याद करता हूं। मौलू फादर की आंखें खराब थी, तो मुझे आवाज दी मिशनरी साहब। मैंने बोला जी फादर। मुझे बोला मुझे नीचे ले जाओ, मेरा हाथ पकड़। बोला चलो। हाथ पकड़ के मैंने